So addressing modes are different ways of specifying the data or different ways of representing the data ಆಗ್ಬೋದು anything. Okay, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ immediate addressing mode and the direct addressing mode. Addressing modes antandre the different ways of specifying the data. Different ways of specifying the data is called as an addressing mode. So one of the important topic for exam point of view, exam ge tumba important to mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Okay, so maximum 10 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ, maximum 10 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ. So minimum 6 marks ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so define addressing mode and mention the types, explain it. One of the types of questions viva tumba use agutte nimge. So yav tara barutte eno you'll see in this class. Okay, so addressing modes andre definition of addressing modes is the different ways of specifying the data. So we'll see types of addressing mode and examples of each. So addressing modes are different ways of specifying the data or different ways of representing the data no agbodu anything. Okay, anything, it can be called as an addressing mode. So there are 5 types of addressing modes, mainly 5 types barutte. One of the viva question addressing mode definition eno matte est types barutte adu indicate madabodu navu illi. So 5 types barutte. First is the immediate addressing mode, second one is the register addressing mode, and third one is the direct addressing mode, and fourth one is the register indirect addressing mode, and fifth one is the indexed addressing mode. Okay, so 8 type barutte nimge illi. So immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode, register indirect addressing mode, and indexed addressing mode. Okay, 10 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ you should write the definition and the types and explanation of each addressing mode with an example. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 marks ಬರುತ್ತೆ. 10 marks question, one of the important question and repeatedly asked question, minimum 6 to 7 marks ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, easy ಇದೆ. So we'll see one by one what is immediate addressing mode. Okay, so immediate addressing mode antandre in the operand the data is specified as a part of the instruction. Okay, if you take an instruction, so idu operands agutte, this is called as operands. So this is called as operands. Okay, ee operands alli one of the operand is a data. Data andre nimage gottu a number. Okay, number irutte and preceded by hash symbol. So ಒಂದು data irutte, okay, and preceded by hash symbol. So ee tara data idre then this instruction belongs to immediate addressing mode. Okay, that is the meaning. Immediate data is specified in the instruction itself. Data is specified as a part of the instruction. Data is specified as a part of the instruction. Amele moreover the hash symbol in the instruction indicates immediate addressing mode. The hash symbol in the instruction indicates immediate addressing mode. Andre a pawn sign anta karitevi. The hash symbol is called as a pawn sign anta karitevi. Okay, ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು 65H ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಎ ಕಮ ಹ್ಯಾಶ್ 65H ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಎ ಕಮ ಹ್ಯಾಶ್ 65 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಹೆಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ understands only hex value. Okay, understands only hex value. Hex value ಅಂತಂದ್ರೆ it's a sequence of ones and zeros coded together. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. hex value ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ 65 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ 65 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀರೋಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 65 ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 1 1 0 and 5 ಗೆ 0 1 0 1. So what we analyze 65 as like this and what computer analyze 65 as this. Okay, that is the hexadecimal value. So usually what we use, the humans use, normal ಆಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, 20 ಅಂದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆ ತರ. ಬಟ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್
utilizes commonly the hexadecimal language. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಬರೆದ್ರು ಅದು hexadecimal ನಂಬರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ h ಅಂತಂದ್ರೆ hexadecimal ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ h ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ಮೂವ್ a, #10 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10h, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ah. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ a ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. But if you give a decimal number, it is converted internally to a hexadecimal number, then it is moved to the accumulator. This is the difference between giving h and not giving h. So h kodlebeku, h indicates hexadecimal value. Clear? So simple agi helbeku antandre move a, #65h antandre hash ittu antandre it directly comes to the immediate addressing mode. Next, register addressing mode. Okay, register addressing mode andre name itself indicates movement of data between the registers. Okay, movement of data between the registers consists of register addressing mode. Andre register to register data transfer adaga. But register to register adaga available registers eno a ide, b ide, ಮತ್ತೆ r0, r1, r2, r3, ಮತ್ತೆ r4, r5, r6, r7 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ 10 registers. So 8 plus 2. So these are register bank registers. Register bank registers. Okay, so these are called register bank registers. So when the data is moved between the register bank registers, then the particular instruction constitutes of register addressing mode, or it belongs to register addressing mode. But one ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ data movement between the register bank registers are not allowed. ಅಂದ್ರೆ you can move the data, ಇದು source, this is source, this is destination. You can move the data from accumulator to register bank to accumulator or B register, and any register bank to DPL or DPH. Okay, data pointer move ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು data, but you cannot move the data between accumulator and DPTR, and you cannot move the data between register bank and DPTR, and you cannot move the data between register bank registers. So ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಈಸ್ 8 bit, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ DPTR ಈಸ್ 16 bit. ಸೋರ್ಸ್ 8 bit ಇದ್ದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ 16 bit ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಟು ಹೈಯರ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 8 bit, R1 8 bit, ಇದು 16 bit, ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಪರಾಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ DPL ಆರ್ DPH, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ DPL ಆರ್ DPH. ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಲೋ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಐದರ್ ಇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಈ ತರ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಡೇಟಾ 30H, 31H, 32H. ಸೊ ಈ ತರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಡೇಟಾ, 33H ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ see this is the internal RAM organization of 8051. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಬಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್, ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ RAM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ RAM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 30H ಇಂದ 7FH ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ 80 bytes ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ RAM ಲೊಕೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ
ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ 30H ಅಥವಾ 40H ಅಥವಾ 50H ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್. ಈ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 30H, 40H ಅಂಡ್ 50H. ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 80 bytes. ಸೊ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಟು ಸೇವ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ಐ ನೀಡ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ 30H ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ತಗೋಣ, ಮೂವ್ 8,56H ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮ್ವೇರ್ 56H ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 22H ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 56H is equal to 00 ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 56H is equal to 22 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ data are directly to the memory location. So accessing the memory location directly is called as direct addressing mode. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ 40H ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ 40H ದ ಡೇಟಾ AB ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ R0 is equal to 00 ಇದ್ರೆ, so after execution R0 is equal to AB ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is how I can access the data directly. So it is most often used to access RAM location 30H to 7FH. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ address is specified as a part of the instruction. This is the one of the main key point. Direct addressing mode ಅಲ್ಲಿ address is specified as a part of the instruction. ಸೊ ಮೂರವರ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ತೀರಾ ಹತ್ತದ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ R0, 40H ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ಮೂವ್ R0, #40H ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ distinguishes between immediate addressing mode and direct addressing mode. Remember this one. So next to register indirect addressing mode. Okay, so ಇಲ್ಲಿ okay, register indirect addressing mode ಅಂತಂದ್ರೆ indirectly accessing a memory location using the register is called as a register indirect addressing mode. In this mode, register is used as a pointer to the memory location. So assume that ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 30 ಇಂದ so on to 40H ವರೆಗೂ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 16 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 to 40 ಇದ್ರೆ 16 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1, 2, 3 ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ಇತ್ತು, 50 ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 16 ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ 16 ಟೈಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ A, 30H, ಮೂವ್ A, ಮತ್ತೆ 31H. ಸೊ ಇದೊಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ R1, A ಈ ತರ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಲೂಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಈಸಿಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಂಬಲ್ ಬಂದು @. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ 2 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ R0 and R1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ 8-bit ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. 8-bit ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು 16-bit ಪಾಯಿಂಟರ್, ಅದು DPTR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, @ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಸ್ @ ಸಿಂಬಲ್, ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, DPTR is used to access the 16-bit code and program memory.
DPTR ಬಂದು 16-bit ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ R0 ಮತ್ತೆ R1 ಮತ್ತೆ @ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ @ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ accessing data from external memory, accessing data from internal and external ROM or RAM. Okay, so internal ROM ಬಂದು 16-bit address ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ if you are not short of memory, you need to access memory externally. ಅವಾಗ again you will get 16-bit ROM ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ RAM ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you are having only 2 instructions. The 2 instructions are move C and move X. So move C ಮತ್ತೆ move X ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. move C ಅಂತಂದ್ರೆ move code ಅನ್ಬಿಟ್ಟು move code, move X ಅಂತಂದ್ರೆ move data from external, move X ಅಂತಂದ್ರೆ move external ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ this mode is widely used in accessing data elements of lookup table. Lookup table ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು part of table or a part of a data where the data is stored in memory location located in the program code. move C ಅಂದ್ರೆ code ಅಂತ space of ROM of 8051. It is also used to access data in external memory. ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ DPTR ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ROM RAM ಅಂತ ಬಂದಾಗ 16-bit ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ROM ಅಂತ ಬಂದಾಗ 16-bit. 16-bit ಅಂತಂದ್ರೆ DPTR is the only register. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ 16-bit. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ DPTR ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see here the contents of accumulator is added with DPTR and the address pointed by this two addition, the data in that one is moved to the accumulator. So ಯಾವ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ assume A is equal to 10H ಇತ್ತು and DPTR is equal to 1000H ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, A plus DPTR ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1010H ಆಗುತ್ತೆ. 1010H ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ assume that 22H ಇದೆ. So that data is moved to the accumulator. That is the meaning. First the accumulator contents and DPTR is both added and the address pointed by this the data is there, that data is moved to the accumulator. ಇದು ಒಂದು exact reverse. Okay, ಇದು ಒಂದು exact reverse. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಲೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇವೆರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ move C. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ROM. ಇಂಟರ್ನಲ್ ROM. ಇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಸೇಮ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಹಂಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ROM ಅಥವಾ RAM. ಓಕೆ, ಸೊ move X ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ. A, @ A plus DPTR ಸೇಮ್, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ DPTR ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಇವೆರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟರ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. A is equal to contents of address A plus DPTR from ROM. So this is about the indexed addressing mode. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You can go through it, notes ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, just you can go through it. So this is about the addressing modes of 8051. Okay, one of the important topic for exam point of view. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.